अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तुहाडी खिदमत दे अंदर 17 रमज़ान मुबारक दे हवाले नाल मैं जंगे बदर दा कुछ तज़करा कीता सी। कल इतकाफ दी फजीलत दा बयान होएगा। कल अज दा दिन साडे कोल है सी। कुछ ऐसे ही चीज़ां तुहाडी खिदमत च मैं अर्ज करना कि जिहड़ी इस्लाम दी शान है और असीं क्यों पसंद करने हैं इस्लाम नूं। इस्लाम दे अंदर वादे दी पाबंदी, इस्लाम दे अंदर वफादारी, एहसान दा बदला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुसावात, ये जिंदगी दे हर लम्हे च नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर होंदियां सन। लेकिन इस जंग दे कुछ ऐसे सबक ने कि इंसान सारी जिंदगी भी इन्हां असबाक ते गौर करदा रहे ते उहदे वास्ते हदायत लई ओह मुक्कणगे। जंग दे तुसीं बड़े बड़े वाकयात ते कल सुन लए। कुछ दौराने जंग जिहड़े वाकयात वकू पजीर होए ना, वो मैं अर्ज करना चाहते कि तुसीं देखोगे कि उन्हां च किन्ना क इस्लाम दी शान है और साडे वास्ते फखर दा मुकाम होएगा कि अल्लाह पाक ने सानू इस्लाम कबूल करने की सादत नसीब फरमाई। अगर कोई सानू पूछे यार क्यों तुसीं इस्लाम नू पसंद करदे हो, फिर कुछ ना कुछ तो इंसान दे कोल होना चाहिए। जदों लश्कर दोए आमने सामने सन ते किते दो मुसलमान बिछड़े दे या सफर करदियां होइयां काफरां दे लश्कर वाले पास्यों आ रहे सन। काफरां ने फड़ लिया और काफरां ने कहा कि साडी ते जंग होण लगी है मुसलमानां नाल, तुहानू अगर छड्ड दईए तो तुसीं ते उन्हां च जाके साडे खिलाफ ही लड़ोगे। उन्हां बंदियां ने वादा किया कि जनाब असीं ते राह जाने पे, सानू की पता इत्थे जंग होंदी पई है या की हालात ने, ते तुसीं साडे नाल रस्ता ना रोको, असीं नहीं लड़दे तुहाडे नाल। लेकिन जदों उन्होंने छड्ड दिता, कुफार ने अपने लश्कर च पहुंच के हालात जदों देखे तो उन्होंने कहा कि जंग के अंदर तो सब कुछ जायज़ है, इत्थे तो बेचारे याने भी लड़न वास्ते आ गए ने, बुढ़े भी ने, असला भी कोई नहीं, तो उधर तो लश्कर ही बड़ा वड्डा है। तो उन्होंने ना मुसलमानों की तरफों लड़ने का फैसला कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों पता चलिया, आपने फरमाया अगर के जंग के अंदर सब कुछ जायज़ होंदा है, लेकिन तुसीं भावें काफरां नाल वादा कर आए हो, भावें असीं थोड़े हाँ, अपना वादा पूरा करो, उन्हां दे खिलाफ हरगिज़ नहीं लड़ना। देखो जरा इस्लाम की चीज़ है, जिंदगी मौत के फैसले होंदे पे ने उत्थे, और इस्लाम ही मिट जांदा की रहना सी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुछ हो जाए, तुसीं काफरां नाल वादा कर आए हो ना, हुण तुसीं उन्हां दे खिलाफ, यानी कि वादा कितनी अजीम शाय है इस्लाम के अंदर। एवें तो नहीं इस्लाम नूं असीं पसंद करदे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौराने जंग हुक्म दिता कि अबुल बख्तरी नामी एक शख्स सी, ਉਹਨੂੰ यार जे सामने आए ना तो ਉਹਨੂੰ कतल ना करे। वो काफरां दे लश्कर दे विच सी ना, आपने अपने साहबां नूं कहा यार जे किते वो सामने आया ना, ਉਹਨੂੰ कतल ना करे। अच्छा हुण वो जिहड़ा सी अबुल बख्तरी, वो एक नेक दिल इंसान सी, मेहरबान किस्म दा। मक्के दे अंदर जदों मुसलमानां ते सख्त तकालीफ सन, हत्ता कि एक बारी 2.5 साल वास्ते पूरे खानदान नूं कैद कर दिता गया सी, उदों भी ये बंदा जिहड़ा ना चोरी छप्पे किते रोटी पचा, किते मुसलमानां दी हिमायत कर, हत्ता कि वो जिहड़ा एक फैसला लिख के लाया दा सी खाने काबे दे उत्ते कि मुसलमानां दे हुक्का पानी बंद है, कोई बंदा ना इन्हां नाल मिलेगा, ना इन्हां नूं रोटी खाण नूं देगा, ना इन्हां नाल ताल्लुकात रखेगा। वो लिख के साइन करके खाने काबे दी दीवार नाल लाया दा सी। वो भी उन्हें के जाके पाड़िया सी ते आखिया सी कि इह काहदा इह कोई तरीका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे एहसानात चेते रखे दे हुंदे। आपने यार वो बंदा अगर सामने आए तो ਉਹਨੂੰ कतल नहीं करना। हुण होया है कि वो जदों मुसलमान एक सहाबी सी ਉਹਦੇ सामने आ गया जदों, ते उस सहाबी ने कहा कि अबुल बख्तरी तू साइड ते, एक नाल ਉਹਦਾ दोस्त भी सी, दोए इकट्ठे सन, तू साइड ते हो के प्यारे नबी ने हुक्म दिता था सानू
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਬੁਲ ਬਖਤਰੀ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਬੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਸੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਉਕਬਾ ਬਿਨ ਅਬੀ ਮੁਈਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੈਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੁਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਜ਼ਰ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੰਜਰੀਆਂ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਖੜੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਜਮਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਣੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਤਬਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਠੁਮਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਫਤਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜਾਂਗੇ ਬਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨ ਹਾਰਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੌਣ ਲਾ ਛੜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਰਨੇ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਛੱਡਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਕਬਾ ਬਿਨ ਮੁਈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਨੇ 72 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਊਠ ਦੀ ਉਜਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਛੜੀ ਸਣੇ ਗੋਬਰ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਉਜਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਜੁਰਮ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਬਚੇਗਾ? ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
मैदान बदर के अंदर एक उमैया बिन खलफ सी, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਆਕਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਰਮ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਲਟਾਣਾ, ਚਟਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਜਰਾਇਮ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਫਿਦਿਆ ਫੁਦਿਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਉੱਠਣੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਉਹ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਨੇ ਕਿ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਫਿਰੌਨ, ਹਾਮਾਨ, ਕਾरून ਔਰ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਈਆ ਬਿਨ ਖਲਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਨਾਹ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਸ਼ੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਤਬਾ, ਸ਼ੈਬਾ, ਅਬੂ ਜਹਿਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਦਬੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟੋਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम बड़े दिलचस्प वाकयात ने कदम अर्ज करना मुसावत मुहम्मदी ते देखो। मदीने शरीफ लिया के ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਉੱਥੇ ਸਤੂਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਨੂੰ ਸਤੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੇੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾਠੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ। ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਾਬ ਸ਼ਿਕਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਸ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਲ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਹੋਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਆਪ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਖਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਜੇ ਰੁੱਝੇ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਸਨ, ਮਜਬੂਰਨ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹਰਾਲ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਚੁਪਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਿਰਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅब्बास ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰੋ ਰੱਸੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰੋ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵੀ ਬੰਨ ਛੜੋ ਕੱਸ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ।
ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ, ਫੌਰਨ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੌਰਨ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਦਿਆ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਕੀਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ 2 ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿਓ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਦਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਸਨ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਤਾਜਰ ਸਨ, ਤੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। आपने फरमाया पैसे है ना तेरे को? कहने लगा जनाब कोई पैसे नहीं मेरे को। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गल की जिन्हें सुन के तो हैरान हो गया और मजबूर हो गया, कहते कि तुसीं अल्लाह दे सच्चे पैगंबर। नबी पाक ने फरमाया अच्छा मैनूं ये दस कि जदों जंग ते आउण लगा सी, तू अपनी बीवी उम्मे फजल नूं दे नाल मिल के पैसे सन जिहड़े वो एक टोआ कढ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੱਬੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਬਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਬੇਟੇ, 3 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। हज़रत अब्बास ने फिर क्या होए, मैं सवा मेरे ते मेरी बीवी दे इस वाक़े दा किसे नूं इल्म नहीं सी। मैं दिलों मन्ना कि तुसीं अल्लाह दे सच्चे पैगंबर हो, ताइयों तुहानूं पता लग्या, वरना किस तरह पता। उन्हां दे दिल च गल बह गई ना, ताई फिर बाद च मुसलमान हो गए सन फतह मक्का दे मौके ते। उन्हां ने फिर अपना भी फिदिया दिता और उन्हां तिन्हां दा भी फिदिया दे के उन्हां दी जान छुड़ाई। इंसाफ के तकाजे देखो कि आप दा सक्का दामाद अबुल आस भी फसिया दा सी। उन्होंने भी नबी पाक ने फरमाया कि तुम भी अपने पैसों का बंदोबस्त करते, अपनी जान छुड़ा। वो गरीब आदमी सी ते उन्हां दी बीवी जी नबी पाक दी बेटी मक्के दे विच सी। वो बेटी ने बेचारी ने कोई पैसे नहीं सन, सुनिया घलिया उन्हें कि मेरी जान छुड़ाने के पैसे। देखो इंसाफ कितना है साडे इत्थे, की सूरत हाल है तुसीं जाणदे ही हो। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੱਖਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਸੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦਰਹਮ ਸਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੱਲੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੀਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਔਰਤ ਸੀ, ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, फिर उन्हें अपना माल, अपनी दौलत, अपना कारोबार, अपनी जान, सब कुछ मेरे ते उत्ते इस्लाम दे उत्ते कुर्बान कर दिता। साहबा नूं कहण लगे देखो मेरे साहबियो, यह मेरी बेटी की निशानी है मां की, अगर तुसीं मुनासिब समझो तो यह उन्हें वापस कर दी जाए। साहबा कराम ते अगे मतलब है कि इशारे देखते सन। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, साडे वास्ते इस तो बड़ी खुशी की किहड़ी चीज़ है, तुसीं खुशी दे नाल हार वापस कर दिओ अपनी बेटी नूं और अपने दामाद नूं भी आज़ाद कर दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद ने फिर सिर्फ ये कहा कि देख तेनों छड्ड दिंदे आ, हार भी लै जा मेरी बेटी को दे दे, बस ऐ कि जांदियां ही मेरी बेटी नूं तू घल देना इत्थे, हुण तेरा उहदे नाल कोई वास्ता नहीं, तू काफर है, मेरी बेटी मुसलमान। दामाद भी इन्ना अच्छा इंसान सी, बाद फिर भी मुसलमान हो गया सी कि उन्हें जांदियां ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बड़ी बेटी नूं सवारी का इंतजाम करके ते अपने वादे के मुताबिक वापस घल दिता। इस तरह के होर भी बड़े वाकयात इस जंग के अंदर पेश आए सन।
ਜਿਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੇਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਨੇਕ ਦਿਖੀਏ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल